جو معذرت کی ہے یا پھر وہ جعلی تھی؟ میں نے تاریخ بیان کی ہے. آپ آدھی بات کرتے ہیں ایک آدمی کا، وہ ذرا تھتڑا تھا زبان میں. کسی نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس کا نام خدا داد تھا. اس نے کہا خدا. لوگوں نے مارنا شروع کیا. وہ کہا منہ کے پچھو داد تک تو پوچھنے دو، داد کہہ دوں. لاہور ہم نے اس سے بیان کی. میں نے کہا ماں یہ ہے، بار بار بجلی بند ہوئی، جو میں کچھ کہنا چاہتا تھا وہ نہیں کہہ سکا. آپ سے کہتا ہوں، مینار پاکستان پہ ایک قرارداد درج ہے. یہاں ایک پرانے دوست نے یہ کہا تھا کہ میاں صاحب جو کچھ فرما رہے ہیں یہ محمود اچکزئی ان کو مشورے دیتا ہے. نہ یہ میاں کا ایجنڈا ہے، نہ یہ محمود کا ہے. یہ ایجنڈا محمد علی جناح کا ہے. آپ دنیا میں اپنے جج میں سے کسی کو پوچھ لیجیے، کنسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن جوڈیشری کرتی ہے. آپ قاضی فیض صاحب سے پوچھیں، آپ نصرالمند اللہ کے بیٹے اتھوی سے پوچھیں کہ ای پی ڈی ایم جو ڈیمانڈ کر رہا ہے کیا کنسٹیٹیوشنلی وہ ٹھیک ہے یا غلط؟ سر آپ کل کے بیان پہ قائم ہیں؟ میں ایسے قائم ہوں. اس میں نے کہا تھا، میں نے کہا لاہوری ہو، آپ نے ہمیں عزت کی، ہم آپ سے کچھ وعدے کرنے آئے اور آپ سے کچھ وعدے لینے آئے. آپ نے جو کچھ کیا، میں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان بننے کے بعد خان عبدالغفار خان نے تمام پشتونوں بلوچوں کے نہیں تھے کنسٹیٹیوشن اسمبلی میں قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کے اس ملک سے وفاداری کا ہماری طرف سے اعلان کیا. لیکن اس اعلان کو درخور اتنا نہیں سمجھا گیا. ہفتے کے اندر ان کی اسمبلی کو توڑ دیا اور کوئی سال بعد بابڑا کے میدان میں خون کی ہولی کے لیے پھر لیاقت باغ میں جو کچھ ہوا، پھر ہمارے ساتھ، پھر بلوچوں کے ساتھ. میں نے کہا ہم یہاں آئے ہیں، ہم ان سب کو بھولنا چاہتے ہیں. اگر واقعی تم لوگ لاہور والوں محمد شہباز شریف اور اس کی بیٹی کے اس سلوگن کے ساتھ ہو کہ یہاں آئین کی بالادستی ہوگی، تو میں نے کلمہ پڑھا تھا. میں نے کلمہ پڑھ کے کہا تھا کہ ہم بلوچ، سندھی، سرائی کی پشتون ہم آپ کے ساتھ آخر دم تک رہیں گے. اس ساتھ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ مولانا صاحب اپنی قانون میں انگلی رکھ لیں. انقلاب کے حالات پکے ہو چکے ہیں. ہمارے اپنے افواج سے کوئی دشمنی، کوئی مخالفت نہیں ہے. آئین میں ان کا رول ہے. آئین ایک معاہدہ ہے، سماجی معاہدہ ہے، جس نے پشتون، بلوچ، سندھی، سرائکی، پنجابی کو اکٹھا کیا ہوا. جب اس کو نہیں مانیں گے پاکستان کی بنیادیں ہل جائیں. ایک آئینی حکومت جس میں طاقت کا سرچشمہ، اندرونی اور بیرونی سیاست کا سرچشمہ پارلیمنٹ ہو، پارلیمنٹ آئین کے منتخب ہو، ذریعے منتخب ہو. ہماری ایجنسیوں کا، جاسوسی ایجنسیوں کا الیکشن میں رول نہ ہو. میں واضح طور پہ مینار پاکستان میں کہا تھا، میں نے کہا پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد. ایسا پاکستان جس میں آئین کی بالادستی نہیں ہوگی، اس کو کون زندہ باد؟ سر یہ مقدس صحیفہ. جی سر، غداری کی جو سرٹیفکیٹ ہے یہ کون بانٹتا ہے؟ کہاں یہ سرٹیفکیٹ بنتے ہیں اور اس کی تعریف کیا ہے غداری کی؟ غداری کی تو تعریف بتا دیں. پاکستان بنا ہمارے بزرگ عبدالصمد خان اچکزئی، عبدالغفار خان، ہمارے بلوچ ساتھی. ہم کہتے تھے ہمیں ووٹ، ون مین ون ووٹ. ہم کہتے تھے ایف سی آر خطرناک قانون ہے، ریگولر لا. ہم کہتے تھے یہاں مختلف لوگ رہتے ہیں، پشتون، بلوچ، سندھی، پنجابی، بنگالی، ان کی زبانوں کی عزت کرو. ہم سے مقدمات دلائے گئے 124 الف. غداری کا مقدمہ، ووٹ مانگنا غداری کا مقدمہ، پارلیمنٹ مانگنا غداری کا مقدمہ. پشتون، بلوچ، ہم تو وہ لوگ ہیں میرے بھائی. میں آپ بھی کہتا ہوں، ایمانداری سے کہتا ہوں، کسی بھی انسان سے، ہم تو خود مسلمان ہیں سب، کسی بھی انسان سے اپنے فاصلے اس بنیاد پہ ناپنا کہ اس کی زبان کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، اس کا دین کیا ہے، ہم اس کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں. انسان یا اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے. اور قرآن کریم کا حکم ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اچھائی کے کام میں ہر آدمی کا ساتھ دو، چاہے وہ ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، نعوذ باللہ خدا کو مانتا ہے نہیں مانتا ہے. اگر وہ پل بناتا ہے اس کی مدد کرو، اگر وہ اسکول بناتا ہے اس کی مدد کرو، اگر کوئی اسپتال بناتا ہے اس کی مدد کرو. اگر مجھ جیسا کوئی مسلمان ہے اور لوگوں کی بچیاں اٹھاتا ہے، میں ٹی وی پہ ایک آدمی کو سنا، دیکھو اس دن سپریم کورٹ کے سامنے میں نے ایک پنجاب کے آدمی کو سنا، ساتھ اس کی بیوی تھی.
बहादुर आदमी था, वो रो नहीं रहा था। उसने कहा जज साहब मेरी बेटी 8 साल से लोग ले गए हैं, वो बड़े पावरफुल हैं। एक आंसू उसका यूँ निकला। ये आंसू अगर हम इंसान होते, पाकिस्तान के लोग, हमारी जजेस, हमारी बख्त एजेंसियाँ इस बूढ़े से पूछते कि कौन ले गए तेरे बेटे, हम ये नहीं करेंगे। मेरे दोस्त सर गद्दारी की डेफिनेशन क्या, आप क्या समझते हैं? गद्दारी क्या है? आइन ने डिफाइन किया। आइन कहता है जो आदमी आइन को तोड़ता है, उसको मरोड़ता है, उसको दरखोर इतना समझता है वो गद्दार। अच्छा जी सर, ये आइन कहते हैं, मैं नहीं कहता। आपकी सिर्फ इतना था कि आप पंजाबी को लाहौरी को गद्दार नो 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 नो, मैंने नहीं कहा। मैंने कहा पंजाबी हो, जब भी मैंने लाहौरी हो, मैं आज आपसे कुछ गिले करने आया। मैंने ये कहा था कि अल्लामा इकबाल का एक शेर है, एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील की साहिल से लेकर ताबखा के काशगा। लेकिन हकीकत ये है कि जहाँ जहाँ कलमा बोला जाता था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो सारी मुसलमान ज़मीनें सरेंडर हुई फ्रांसीसियों को, इटलियों को, अंग्रेज़ों को। ये कि अब्बासिन से लेकर अमू तक अफगान सरेंडर नहीं हुआ। इसमें मैंने कहा आपने हिंदुस्तान के बाकी लोगों के साथ मिलकर हमारे साथ कुछ ज्यादती की। मैंने कहा यह मैं ख़त्म करता हूँ। फिर मैंने बादशाहपन की बात की। अभी मैं कहता हूँ ये मुल्क हमारा मुल्क है, ये मुल्क अब भी बेहतरीन मुल्क बन सकता है। हमारे अफवाज से, हमारे इदारों से उनके टैंक कोई नहीं छीन सकता, उनके लिहाज कोई नहीं छीन सकता, उनके बेहतरीन तालीम के इदारे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन उन्हें एक काम करना होगा, उन्होंने आइन के अपने दायरे में रहकर इस मुल्क की खिदमत करनी होगी। जुडिशरी अपने उसमें रहे, आप हजरात मीडिया वाले अपने उसमें रहे, सियासतदान अपने उसमें रहे, मुंतखब पार्लियामेंट ताकत का सचिव मैं लिख के देने के लिए कसम खुदा की खित्ते का बेहतरीन मौजूद। अच्छा भाई साहब, मुझे मेरी बात बताइएगा कि बिल्कुल अफगानी हमारे भाई हैं, बिल्कुल अफगानी हमारे भाई हैं, हम मोहब्बत का रिश्ता है। मेरी बात सुनिए, आप पाकिस्तानी, लेकिन हमने जब भी आपकी तकरीरें सुनी है ना, आपने हमेशा पश्तूनों की और अफगानियों की बात बनाई, दलीलें उनकी दी हैं, ये ऐसा क्यों है? हम पे इल्ज़ाम ये था कि हम क्यों मुत्तहिदा हिंदुस्तान की बात करते हैं। हमारे बुजुर्गों पे इल्ज़ाम था कि हम सिखों के साथ बैठे थे, हिंदुओं के साथ बैठे थे। सेकुलरिज्म के जो भी मानी लोग लेते हैं, मेरे ख्याल में सेकुलरिज्म ये है कि आप मुसलमान होते हुए किसी ऐसे आदमी के साथ चाय पी सकें, रोटी खा सकें, गपशप कर सकें जो आपके मज़हब का नहीं है। ये सेकुलर अप्रोच है। जिस तरह मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद बैठता था नेहरू के साथ, जिस तरह जमीयत उलमा इस्लाम के काबरीन मदरसों में नेहरू वगैरह जाते थे, वो बर्दाश्त करते थे। हम बड़े मिलनसार लोग हैं, हम मोहब्बत वाले लोग हैं। यानी कितनी बुरी बात है। आज भी गरीब आदमी क्या है, फुल्ला पश्तून खान, मेक्सिको पश्तून खान, सिंधी वडेरा, पंजाबी चौधरी, सराइकी सरदार, बरूर सरदार, गरीब की क्या नहीं करता। ये कैसे निज़ाम होगा, कैसे मुल्क होगा जिसमें आज भी करोड़ों लोग इंसानों के ग़ुलाम हैं। सिंधी मानू सिंधी वडेरे का ग़ुलाम है, खुदा न खास्ता उसका सब कुछ उसके हाथ में। बलूच आवाम, बलूच सरदार, पठान खान जो कुछ कर रहे हैं, वो इसको तोड़ने के लिए इस्लाहात करनी होगी। नहीं, मेरा सवाल आपसे डिफरेंट है, मेरा सवाल डिफरेंट है। आप इस्लाहात की तरफ आ गए हैं, आप डेराइज्म की तरफ आ गए हैं जगीरदार। मेरा सवाल ये है कि बिल्कुल अफगानी हमारे भाई हैं, जो भी ज्यादतियाँ हुई, लेकिन जब आप स्पीच करते हैं किसी भी फ्लोर पर, आप हमेशा ना अफगानियों की और पश्तूनों की बात करते हैं, ज्यादतियों की बात करते हैं। ये मैंने आपके बुजुर्गों से सीखा। रेशमी रुमाल का जो तमाशा हुआ अफगानिस्तान, मैं ये सवाल आपसे करता हूँ, अफगानिस्तान जब अंग्रेज यहाँ काबिल था तो तमाम बैर सगीर के हिंदू, सिखों, ईसाइयों, बुद्धों, फलानों, मुसलमानों के लिए दारुल अमन था। यहाँ से जो भी तंग होता था, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अब्दुल्ला सिंधी, मौलाना फलाना सिख, फलाना ईसाई, हम वहाँ जाते थे। वो दारुल अमन उसने आखिर किया कि 2 दफ़ा हमारे मुल्क को, मेरे भाई 2 दफ़ा हमारे मुल्क में बड़ी ख़तरनाक हालत आई, 1970 में और 1970 से पहले, उसके बाद दोनों दफ़ा ज़ाहिर शाह ने, इसके बावजूद कि हिंदुस्तान के साथ बड़े ताल्लुकात थे अच्छे, उन्होंने अयूब खान के पास आदमी भेजा कि हमारी तरफ से बेगम अपने
अपनी मुल्क की दिफा करो, हमारी तरफ से कुछ नहीं होगा। दोनों जंगों, 65 की जंग में भी, 71 की जंग में भी हम उनको क्या सलाह दिया, हम जो ड्रामा शुरू कर दिया। दूसरी बात तो मैं क्यों ऐसे कहता हूँ, हमारा प्रॉब्लम ये है कि तारीख ने हमें दो मुल्कों में तकसीम कर दिया। मैं नाम नहीं लेता, एक हमारा वजीर साहब वहाँ पंजाबी किसानों की बात कर रहे थे, किसानों की कि वो हम, मैं उसने आज कोई बात नहीं की थी, मैं वो चौधरी अल्ताफ का लड़का है या उसकी भाई का लड़का है, उनसे मेरे बहुत नज़दीकी ताल्लुकात थे। मैं उसे सिर्फ ये कहता हूँ कि वही भाई न छेड़ मलंगा, न छेड़ मलंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर, सर एक तफसील, सर एक तफसील।